अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्दि वत्तैरु साफ़्फ़ात कुल्लुन क़द अलिमा सलातहु व तस्बीहह वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़अलून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जुमा कुरान और तफसीर कुरान के हवाले नाल ये साडी मजलिस नंबर 72 है। इस तो पहले साड़ियाँ 71 मजलिसां हो चुकियां और 71 मजलिसां दे विच असीं सूरा फातिहा तो लैके सूरा नूर दी आयत नंबर 40 तक पढ़िया। हुण इस मजलिस नंबर 72 दे विच असीं सूरा नूर दी आयत नंबर 41 तो शुरू करन लगे हैं। और इस वेले जिहड़ी मैं ये पढ़ी आ आयत वो सूरा नूर दी आयत नंबर 41 ही है। अच्छा, थोड़ा जिहा मैं अर्ज कर देवां ये मौजू के हवाले नाल। जिहड़ा मौजू इस तो पिछे असी पढ़िया ना, बल्कि पिछला रुकू समझ लो। इस मौजू नूं मतलब मैं कहना है कि ये तकवीयत ईमान का मौजू है। यानी ये मिसालां असी पढ़ियां सी ना, अल्लाह नूर समावात वल अर्द, एक मिसाल पढ़ी सी असी ईमान वालियां दी, फिर एक काफरां दी, फिर एक जिहड़ी है ना वो दरम्यान च मुनाफिक हुंदे आ उन्हां दी मिसाल एक पढ़ी सी। ये और ए जितों हुण शुरू होण लगी आयत नंबर 41, ये वो बातां बयान हो रही हैं जिन्हां ते गौर फिक्र के नतीजे च इंसान जिहड़ा ना उहदे ईमान नूं तकवीयत मिलदी है। असल देखो पिछों जिहड़ा मजमून चलिया आ रहा ना, अगरचे वो असी 2 मजलिसां च सूरा नूर दियां 2 मजलिसां हो चुकियां, 20 आयतां पढ़ियां, ज़्यादा नहीं पढ़ सके। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ देखो असल मेन मसला की है। मेन मसला ये है कि मुसलमान ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 तरह ਦੇ लोग ਜਿਹੜੇ ਆ ना ਉਹ ਨਮਾਇਆ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਇਸ ਵਾक़े 'ਚ। यानी किस वाक़े 'ਚ? ਜਿਹੜਾ वाक़या इफ़क आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अनहा ते इल्ज़ाम लगा, ਉਹਦੇ नतीजे ਵਿੱਚ एक ते ਉਹ ईमान वाले सी ਜਿਹੜੇ इस तरह का बुहतान ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ रद्द कर रहे सी, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ वास्ते तैयार नहीं सी। मैं एक वाक़या सुनाया सी अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा कि उन्हां दी उन ज़ौजा मोहतरमा ने, उन्हां दी बेगम ने आके उन्हां नूं कहा कि मैं औरतों कोलों इस तरह सुनिया या किसी औरत को इस तरह सुनिया आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दे बारे च कि वो कोई मतलब अखलाकी लिहाज नाल जिहड़ी है ना कोई मसला वा। अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहन लगे कि क्या तू ये काम कर सकदी है जिहदा इल्ज़ाम तू सुन के आई है?
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਆ ਤੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬੀਵੀ ਔਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅੰਹੁ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਵੇ ਵਾਲੀ ਆ? ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਤੂੰ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਵਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਦੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਔਰ ਇਨਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਅਬਈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ। ਇਹ ਦੋ ਗਰੋਹ ਯਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ, ਖਾ ਉਹ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਸੀ ਜਾਂ ਇਨਸਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੁਨਾਫਿਕ ਲੋਕ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਸਲ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮੱਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿੱਡਾ ਉਸ ਸਹਾਬੀ ਦਾ ਮਰਤਬਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਬੁਹਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਸਲਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਾਨ ਬਿਨ ਸਾਬਤ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮਿਸਤਾ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ, ਉਹ ਵੀ ਮੱਕੀ ਮੁਹਾਜਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਤੀਸਰਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮੁਹਾਜਰ ਖਾਤੂਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭੈਣ ਸੀ। ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਇਹ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੁਹਤਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ੋਫ ਔਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਉਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਐਸੇ ਇਨਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ੋਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ੋਫ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, तो लिहाजा ये तीन तरह दे समझ लो कि अच्छा ये गौर करो कि तुसी समझो कि ऐसे तरीके नाल बैठे किसी जगह के उत्ते वाक़या हो गया, नहीं, ये तो लश्कर जंग वास्ते गया सीगा। कबीला बनी मुस्तलिक जिहड़ा है उहदे नाल जंग वास्ते गया सी। जंग बहरहाल भावें ज़्यादा सख्त होवे ते भावें नरम होवे, बहरहाल जान का रिस्क लैके गए सी ना। असी आम समझे कि नहीं जी साड़ी तरह बस किते मसीतां 'च बैठे विरद वजीफे करते उठ के तुर पे ऐदी, या मतलब है कि असी विरद वजीफियां नहीं समझते हैं कि बई यही जिहड़ा ना वो साडे ईमान का सबूत है। ये नमाज़ां ते सारे ही पढ़ते सीगे, रोज़े सारे ही रखते सी, दाड़ियां सब ने रखिया हुई सी, बाकी सारे तकाजे सारे पूरे करते सीगे। लेकिन ए शैतान दा हमला होया,
ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਫੇ ईमान वाले भी ज़ाहिर हो गए और मुनाफिकीन भी ज़ाहिर हो गए, और ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤਨ ईमान वाले ਸੀ, हकीकी ईमान वाले ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ मैं एक मिसाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी, वो भी सामने आ गए। और ये सारे नोट करो, ये बड़ी अहम चीज़ है कि ये सारे एक गज़वे तो, एक जंग तो, सारे जंग में शिरकत करन गए सी, और जंग तो वापसी दे उत्ते ये मुसलमानां दियां कमज़ोरियां ਜਿਹੜੀਆਂ ना, ਜਿਹੜੇ कमज़ोर लोग सी, अल्लाह ने उन्होंने ज़ाहिर किया इस तरह। हुण इहदे विच एक रस्ता वा कि कमज़ोर लोग भी अपने आप नूं संभालन, और इस तरह ਜਿਹੜੇ मुनाफिक है, नफाक वाले आ, वो भी कम अज़ कम अगर तौबा करना चाहन, और समझ लो तौबा दा दरवाज़ा ਜਿਹੜਾ ना वो मरण तो पहले पहले खुला ही है, मौत दे असार ज़ाहिर होने तो पहले पहले खुला है। अलबत्ता कुरान करीम च अल्लाह ताला कहता कि ਜਿਹੜਾ जल्दी तौबा करदा ना, ਉਹਦੀ तौबा अल्लाह दे ज़ुम्मे है कि अल्लाह ਉਹਨੂੰ कबूल करदा। बहरहाल हुण ਇਹ ਜਿਹੜਾ पिछला ਅਸੀਂ रकू पढ़िया ना साबका मजलिस दे विच, अल्लाह नूर समावात वल अर्द, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक यानी समझ लो कि एक रकू दे विच ये 3 किरदार दसे गए आ कि देखो तुहाडे विच कुछ लोग सलामतीए फितरत वाले ऐसे भी सी कि जेड़े अपने मतलब एडे वड्डे तूफान च भी हक ते कायम रहे, और फिर ये है कि कुछ वो भी है जेड़े फिसल गए, और कुछ वो भी है कि जेड़े हकीकतन मुनाफिक है, और मुनाफिक हकीकतन हुंदा ते काफर ही है, लेकिन ओदा काफर डिकलेयर होना जिहड़ा ना दुनिया च नहीं हुंदा, आखिरत दे च हुंदा। बस इन्ना फर्क है। यानी जिहड़ा एक काफर तो अजे दुनिया दे विच भी जिहदे ते फतवा लग जांदा कि काफर है, अलबत्ता मुनाफिक ते फतवा नहीं लगदा, हकीकत दे एतबार नाल वो भी काफर ही हुंदा। इसे तो कुरान करीम च फरमाया ना, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल असफल मिनन नार, अग दे सब तो निचले गड़े च होणगे। बहरहाल इसे तरह ये चीज़ां जड़ियां ना वो इस रकू च भी दस्या जा रहा है कि ख्याल करो, ये ज़ोफ नहीं होना चाहिए, ये कमज़ोरियां तुहाडे विच नहीं होनियां चाहिए। ते इस हवाले नाल इस यानी ईमान दी मजबूती या ईमान दी पुख्तगी वास्ते अल्लाह ताला जिहड़ा ना वो कुछ चीज़ां जिहड़ियां उन्हां दी तरफ मुतवज्जे कर रहा है ईमान वालियां नूं। ते आयत नंबर 41 जिहड़ी है इत्थों असीं शुरू करन लगे हां। फरमाया वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, देखो अल्लाह दी बादशाही है पूरी कायनात विच, व इलल्लाहिल मसीर, और तुसी ये यकीन अपने विच पैदा कर लो, तुहानू ये यकीन होना चाहिए कि तुसी एक दिन अल्लाह दे सामने वापस पलट के जाना है। अंडरस्टूड बात है कि उत्थे तुसी अपने इस दुनिया दे अमाल दा हिसाब करवाना वा, हिसाब मिलना है। अलम तारा अन अल्लाह युज़जी सहाबा, तुसी वेखदे नहीं कि अल्लाह किस तरीके नाल बदलां नूं खिच लियाउंदा है, ढक लियाउंदा है। सुम्मा युअल्लिफु बैनहू, यानी किन्ने टन्ना पानी हुंदा है, बारिश पैंदी है कदी ये पानी सारा इकट्ठा करके देखो, छोटी छोटी बूंद इकट्ठा करो, टन्ना यानी मन पानी हुंदा ते वो बड़े आराम नाल हवा ते उड्डिया फिरदा हुंदा। ते फरमाया सुम्मा युअल्लिफु बैनहू, फिर अल्लाह ताला इन्हां नूं आपस च मिला दिंदा, यानी इन्हां बदलां नूं आपस विच मिला दिंदा। सुम्मा यजअलहू रुकामा, और फिर इन्हां नूं तह दर तह कर दिंदा, गहरे बदल हो जाते उपर नीचे। फतर अल वद का यखरुजु मिन खिलालिह, ते फिर तुसी देखते हो
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ, और वो नाजल करदा है, यानी अल्लाह ताला नाजल करदा आसमान तो ਉਹ ਆਸਮਾਨੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੜੇ ਬਰਫ਼, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਲਾਬਾਰੀ, ਯਾਨੀ ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਰਫ਼ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਗੋਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਬਾਹੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਤੇ ਉਹ ਹੈਂ। ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਟੰਨਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਉੱਡਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਸਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਦਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦੂਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਦੂਰੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਊਠਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਊਠ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੈਂ, ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਊਠ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਬੱਦਲ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਫਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਾੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਦਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਦਲ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ, ਕੋਈ ਕਾਲਾ, ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ, ਕੋਈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਕਲ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਹਾੜ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਲੋਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਚੋਟੀ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਛਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਯਾਨੀ ਆਸਮਾਨੀ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਬਰਫ਼ ਓਲੇ ਵਰਸਦੇ ਆ। ਫਾ ਯੁਸੀਬੁ ਬਿਹੀ ਮਨ ਯਸ਼ਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੜੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਟਦਾ। ਆ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਲਾਬਾਰੀ ਨਾਲ। ਵਾ ਯਸਰਿਫੁ ਅਨ ਮਨ ਯਸ਼ਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚੱਕ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਲਾਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਓਲੇ ਇਹ ਗੜੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਟ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਚਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਯਕਾਦੁ ਸਨਾ ਬਰਕਿ ਯਜ਼ਹਬੁ ਬਿਲ ਅਬਸਾਰ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਬੁੱਦਲ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਯਜ਼ਹਬੁ ਬਿਲ ਅਬਸਾਰ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗੀ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੈਲਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਦੇਖਣਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯੁਕੱਲਿਬੁੱਲਾਹੁ ਲੈਲਾ ਵਨ ਨਹਾਰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਿਸ਼ਾਂ ਫਟਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ
ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ, ਬਿਜਲੀ ਅੱਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੁਕੱਲਿਬੁल्लाहु लैला वन नहार, और अल्लाह ताला रात और दिन ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇन्ना फी ज़ालिका इबरतन लिउलिल अबसार, बेशक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਲਮੰਦ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦਿਲ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਲਬਨ ਇਹ ਸੂਰਾ ਹਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦਿਲ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। वल्लाहु खलका कुल्ला दाब्बतिन मिन मा, ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਰ ਜਾਨਦਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ। ਫਮਿਨਹੁਮ ਮਨ ਯਮਸ਼ੀ ਅਲਾ ਬਤਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਡੋਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੈਂਚੂਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਪੇਟ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪੇਟ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਵਮਿਨਹੁਮ ਮਨ ਯਮਸ਼ੀ ਅਲਾ ਰਿਜਲੈਨ, ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਖੁਦ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਮੁਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿੰਦੇ ਇਹ ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਵਮਿਨਹੁਮ ਮਨ ਯਮਸ਼ੀ ਅਲਾ ਅਰਬਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਾਰ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀ, ਮੱਝ, ਗਾਏ, ਊਠ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਗੈਰ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚਾਰ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ। ਵੈਸੇ ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਮਖਲੂਕ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਰਚੇ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਬੜੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬਾਰੀਕ ਬਾਰੀਕ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਨ ਖਜੂਰੇ ਜਾਏ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ 70 ਲੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਹੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਯਖਲੁਕੁल्लाहु मा यशा, अल्लाह जिदा का चाहे पैदा कर ले, जो चाहे पैदा कर ले। इन अल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर, और अल्लाह हर चीज़ की कुदरत रखता है। यानी अपने मालिक नूं पहचानो, अपने ईमान नूं, ईमानी कमजोरियां जड़ियां उन्हां नूं दूर करो, ईमान नूं मजबूत करो। लकद अंज़लना आयात मुबय्यनात, बेशक असीं तुहाडे उत्ते जड़ियां आयतां नाज़िल कीतियां बिल्कुल वाज़ेह आ। वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरात मुस्तकीम, बाकी अल्लाह जिन्हों चाहता उन्होंने सिरात मुस्तकीम दे उत्ते लगा दिंदा। यानी फिर जिन्हें गुमराह होना हुंदा, वो सारा कुछ हुंदियां दे बावजूद, सारी हदायत हुंदियां दे बावजूद हो जाता। जिद्दां कहने आ कि वो अखां दे हुंदियां अन्ना हो जाता, इसे तरह ही अखां ते पर्दा पै जाता। वयकूलूना आमन्ना बिल्लाहि व बिर रसूल, और ये कहते हैं कि असी ईमान लियाए हैं अल्लाह ते और उहदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते। व अताना, और असी अतात करांगे। यानी ये समझ लो एक गल, ईमान का मतलब भी अल्लाह उहदे रसूल की अतात है। वो कुरान करीम सूरा बकरा दे आखिरी रुकू च आंदा ना, वकालू समीना व अताना, वो कहते असी सुनांगे और अतात करते रवांगे। फरमाया सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम मिन बाद ज़ालिक, फिर इन्हां दे विचों एक फरीक यानी कुछ लोग इदां दे हैगे आ कि जेड़े ये कहण दे बावजूद कि असी ईमान लाए और असी अतात करांगे, ते अतात तो मुँह फेर जाते आ, अतात नहीं करते, अल्लाह की अतात नहीं करते, अल्लाह के रसूल की अतात नहीं करते। और इत्थे तो खास तौर पर रसूल की अतात दा ज़्यादा फोकस है। वमा उलाइका बिल मोमिनीन, और जेड़े अतात नहीं करते वो ईमान वाले भी नहीं हैगे।
हुण ये देखो ना, मतलब यह है कि देखो अल्लाह कहता ये जेड़े अतात नहीं करते वमा उलाइक बिल मोमिनीन, ये कहते रहन लेकिन ये ईमान वाले नहीं। जिदा वो सूरा बकरा दे दूसरे रुकू च फरमाया ना, वा मिनन नास मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। ते जे अगर असीं अतात नहीं करते तो सानू सोचना चाहिए, ये नोट करो, ये साडे वास्ते आ। अगर असीं अतात नहीं करते तो किते ये ना होवे कि क्यामत वाले दिन पता लगे कि अल्लाह कहे कि मैं तो कुरान च लिख दिता सी कि तुसीं ईमान वाले नहीं, क्योंकि तुसीं अतात नहीं करते, तो हुण तुसीं की उम्मीद लैके आए हो बई। वैजा दो इल्लाह व रसूल, और जिस वक्त इन्हों अल्लाह उहदे रसूल वाल सद्या जावे, लियहकुम बैनहुम, कि अल्लाह उहदे रसूल जिहड़ा ना उन्हां दे दरम्यान फैसला कर देन। ये असी सूरा निसा दे च पढ़िया ना कि कुछ मुसलमान अपने, मतलब है तो मुनाफक ही सी, मुनाफक ही इदा करदा, लेकिन मुनाफक बज़ाहिर तो मुसलमान ही हुंदा है ना, गैर शऊरी मुनाफक तो अपने आप नूं वैसे भी ईमान वाला ही समझ रहा हुंदा। तो वो कोशिश करते सी कि फैसले वास्ते जिहड़ा ना वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना जाना पवे, इस वास्ते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला अदल दे मुताबिक करना, इंसाफ दे नाल फैसला करना। और इंसाफ चूंकि मैनू फायदा नहीं दिंदा, ठीक है ना। यानी एक आदमी जिहड़ा है वो चोर है और उन्होंने ये पता कि जज इंसाफ करने वाला वा, तो वो तो परेशान होएगा। और अगर कोई सिफारिश या रिश्वत लैन वाला है तो वो चाहेगा कि मैं उहदे कोल जावां। फरमाया इज़ा फरीको मिनहुम मुरदून, तो इन्हां दे चो एक फरीक वो भी है कि जिन्होंने अल्लाह उहदे रसूल का फैसला पसंद नहीं, क्योंकि वो फैसला असल च दुनियावी तौर पर उहदे नुकसान दा वा, जिदा मैं मिसाल दी है। व इन यकुल लहुमुल हक, अगर उन्होंने ये लगे कि ये फैसला साडे हक च हो जाना है, यानी असी अगर रसूल दी गल मनांगे या रसूल को अपना मसला लै जाएंगे या अल्लाह की तरफ लैके जावांगे, कुरान विच लियावांगे, तो कुरान दे विच फैसला साडे हक च जाएगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे हक च फैसला करनगे। तो फरमाया या तू इलैहि मुज़इनीन, तो फिर इधर नूं आणगे बड़े फरमा बरदारां दी तरह के जिदा इन्हों अल्लाह दे फैसले जिहड़े ना बहुत अच्छे लगते आ, अल्लाह दे रसूल दे फैसले बहुत अच्छे लगते आ। अफी कलूबिहिम मर्ज, अल्लाह ताला कहंदा क्या इन्हां दे दिलां दे विच कोई मरज है, बीमारी है। असल तो बीमारी ही है, जिन्हों सूरा बकरा दे दूसरे रुकू च भी किया गया, होर भी मुकामात अल्लाह ताला ने फरमाया कि फी कलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, क्या इन्हां दे दिलां दे विच कोई बीमारी है। अमिर ताबू, या इन्हों शुबा है, यानी इन्हों अल्लाह ताला दे उत्ते जिहड़ा वो शुबा है, या अल्लाह ताला दे रसूल दे उत्ते यकीन नहीं गा, उहदे उत्ते कोई शुबा वा। अम यखाफूना अन यहीफ़ल्लाहु अलैहिम व रसूलो, या इन्हों ये शुबा वा, ये डर वा कि अगर असी अल्लाह दे को अल्लाह दी किताब दे मुताबिक फैसला जिहड़ा सानू मिलिया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलों सानू फैसला मिलिया, ते जिहड़ा ना वो साडे उत्ते जुल्म होएगा या सानू नुकसान होएगा है, या मतलब दूसरे लफ्ज़ों दे विच है कि अल्लाह उहदे रसूल साडे ते कोई जुल्म करनगे, साडा हक सानू नहीं देणगे। इस वास्ते ये जिहड़ा ना वो अल्लाह उहदे रसूल दी तरफ आउण तो कतरांदे आ। यानी तीन चीज़ां इत्थे फरमाइयां कि आफी कुलूबिहिम मरज़, क्या इन्हां दे दिलां दे विच कोई मरज़ है, रोग है, मुनाफकत पैदा हो गई है। दूसरी अमिर ताबू, या इन्हों शक पैदा हो गया, यानी इन्हों का यकीन नहीं अल्लाह ते और अल्लाह के रसूल ते
और तीसरी गल अम यखाफूना अन यहीफ अल्लाह अलैहिम व रसूलो कि इन्हां दा हक नहीं देणगे अल्लाह और उहदे रसूल, यानी अल्लाह उहदा रसूल जिहड़ा वो इन्हां ते जुल्म करेगा जे जे उन्हां दी तरफ फैसले वास्ते जान। फरमाया बल उलाइका हुम ज़ालिमून, नहीं अल्लाह उहदे रसूल जुल्म नहीं करदे, ये खुद ही जालिम है। इन्नमा काना कौलल मोमिनीन, बेशक जेड़े वाकई ईमान वाले हुंदे आ उन्हां दी गल ते इदां हुंदी है, जदों ऐसा मौका आ जाए इदां गल हुंदी है, इज़ा दो इलल्लाह व रसूले, जदों उन्हां नूं अल्लाह उहदे रसूल दी तरफ सद्दिया जावे, लियहकुम बैनहुम कि वो फैसला कर दें, यानी अल्लाह उहदे रसूल दा फैसला जिहड़ा वो ले लैने आ। अन यकूलू समय ना वाता ना, ते वो कहंदे आ कि असीं सुनांगे, यानी अल्लाह दी गल सुनांगे, अल्लाह दे रसूल दी गल सुनांगे, वाता ना और फिर अल्लाह उहदे रसूल दी गल मन्नांगे। ये है फरमाया वउलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही फलाह पाणगे वो जिन्हां नूं अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी गल चंगी नहीं लगदी, ठीक है, ते वो ते फरमाया कि जिहड़ा ना वो ते हकीकतन किसे मरज च मुबतला है, हकीकतन वो फलाह पाण वाले नहीं हैगे, वो असल दे विच जालिम है। जदों कि ईमान वाले जिहड़े आ, जदों उन्हां नूं अल्लाह उहदे रसूल दे फैसले दी तरफ सद्दिया जांदा ना, कोई मसला बन जांदा है, ठीक है, उहदे विच ये गल आ जाती है कि देखो जी अल्लाह ऐ फरमांदा है, कुरान च अल्लाह ने ऐ क्या, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐ फरमाया, हुण ईमान वाले तो उस गल नूं मन्नणगे, ठीक है ना। लेकिन जेहदे दिल च रोग होएगी, जिन्हों अल्लाह उहदे रसूल दा फैसला जिहड़ा है वो जुल्म लगदा है, वो नहीं मन्नेगा यह गल। वमन युतिइल्लाह व रसूला, और जिन्हें भी अतात की अल्लाह दे और अल्लाह दी और उहदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, व यख्शल्लाह और डरदा रहा कि किते इदां ना हो जाए मेरे को कि मैं अल्लाह और रसूल दी नाफरमानी कर बैठा, व यत्तकी और बचदा रहा, तकवे दी जिंदगी गुजारी, फौलाइका हुमुल फाइजून, ते यही है जेड़े कामयाब होणगे। व अकसमु बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम, ये बड़ियां पक्कियां पक्कियां कसमां खांदे आ अल्लाह ताला दियां, ला इन अमरतहुम ला यखरुजुन्ना, अगर हुक्म दिओ तो असीं निकल खड़ोवांगे। उस वेले जंगा हुंदियां सी ना, तो फरमाया कई लोग, मतलब यह है भी कई बंदे वो आ फिर जेड़े जदों आंदे आ ईमान लियाउंदे आ तो फिर गल्लां ते करदे बड़ियां वड्डियां वड्डियां, जिद्दां सूरा बकरा दे विच एक आंदा ना कि वामिन नास कि लोकां दे विच वो भी हैगा, जिहड़ा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैनूं हुण एग्जैक्ट अल्फाज नहीं जहन दे विच आ रहा है, कि लोकां दे विच वो भी हैगा जेहदियां गल्लां जेहदियां गल्लां जिहड़ियां वो तुहानूं बहुत मुतासर करदियां, और वयुशहदुल्लाह अला माफी कल्बे ही, वो कसम खांदा अपने दिल की कैफियत च कि मैं दिल दा बड़ा साफ है, दिलों ईमान लिया। फरमाया वयुशहदुल्लाह अला माफी कल्बे ही वाहवा लद्दुल खिसाम, हालांकि वो मुखासमत रखन वाला मुखालफ बंदा वा। ते इस तरह दे मतलब है कि फरमाया बड़ियां लम्मियां चौड़ियां गल्लां करदे, कुल ला तुकसिमू, ते इन्हां नूं कहो कसमां दी जरूरत नहीं, ता तुम मारूफा, सीधी तरह अतात करो, यानी अतात तो खुद नज़र आ जानी है, ये वास्ते कसम की केड़ी जरूरत है। वो जिद्दां अल्लाह ताला सूरा तौबा च कहंदा ना कि हर साल एक दो बारी तो टैसट आ ही जाता है ना, तो पता लग जाता केड़ा अतात करने वाला और केड़ा नाफरमान। इन अल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह ताला तुहाडे अमलों की खबर रखदा, कसमां की केड़ी जरूरत है, अल्लाह हिसाब किताब रख रहा है, यानी उहदे इलम दे विच है, उहदे रिकॉर्ड दे विच है कि तुसीं अतात करने वाले हो या नाफरमान हो।
कुल आतीउल्लाह व आतिर रसूल, है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां नूं कहो अतात करदे रहो अल्लाह दी और अतात करदे रहो अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। फा इन तवल्लऊ, फिर अगर तुसीं अतात तो मुंह मोड़िया, फा इन्नमा अलैहि मा हुम्मिला, ते बेशक उन्हां दी जिम्मेदारी यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी तो बस इन्नी है जिन्ना अल्लाह ने उन्होंने जिम्मेदार बनाया, जिन्ना अल्लाह ने बोझ पाया। अल्लाह ने यह नहीं बोझ पाया कि तुसी किसी भी तरह जिहड़ा ना वो इन्हों जहन्नम तो जिहड़ा ना वो लाजमी बचाना है, नहीं। रसूल की जिम्मेदारी है वाज़े तौर पर गल समझा देन दे, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो गल समझा भी दी और पूरा अमल करके भी दिखा दिता ना। वो जिहड़ा मैं कहना हुन्ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दुनिया चो गए एक हुक्मरान के तौर पर, कुरान दा सूरा फातिहा तो लैके सूरा नास तक कोई हुक्म नहीं जिहदा प्रैक्टिकल नहीं देखा नौ इंसानी ने। व अलैकुम मा हुम्मिलतुम, और तुहाडे उत्ते उस दी जिम्मेदारी है जिहड़ा तुहाडे उत्ते बोझ पाया गया, यानी जिहड़ी जिम्मेदारी तुहानूं दित्ती गई इहदी अदायगी या अदम अदायगी इहदा या तुसीं अदा नहीं कीता या जे अपनी जिम्मेदारी नूं, इहदी पुछ तुहाडे कोल होनी है, ये रसूल को नहीं होनी। व इन तुतीऊहु तहतदू, अगर तुसीं उन्हां दी यानी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदायत अतात करोगे, उन्हां दे पिछे चलोगे, उन्हां दी नसीहतां ते अमल करोगे, तहतदू तुसीं हदायत याफ्ता करार पाओगे। यानी मॉडल नमूना देखना है कामयाबी दा ते ओह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। चलना तुसीं अपने पैरां नाल है, मैदाने जंग च तुसीं लड़ाई कर रही अपने जिस्मो जान दे नाल, ठीक है ना। ते अलबत्ता तुसीं ये देखो कि रसूल तुहानूं किधर लैके जा रहा है, किधर जा रहा है, उधर चलो, की हुक्म दे रहा है ओनू मनो। वमा अल रसूल इल्लल बलागुल मुबीन, इत्थे दस भी दिता रसूल दे जुम्मे तुहाडे नाल धक्का करना नहीं, तुहानूं घरां चों कढ के लैके जाना नहीं। रसूल दे जुम्मे है वाज़े तौर ते इबलाग कर देना, तबलीग कर देनी, इस कुरान नूं वजाहत दे नाल पहुँचा देना, समझा देना। हुण आगे जी 55 नंबर आयत आ रही है, ये आयत बड़ी अहम है। इस आयत के हवाले नाल थोड़ी जी मैं गुफ्तगू कर लवां। ये नोट करो कि ये आयत नादल हो रही है जिस वेले गज़वा खंदक हो चुकी है, ठीक है ना। गज़वा खंदक हो चुकी है, गज़वा खंदक 5 विच होई है, और गज़वा खंदक दे विच जिस तरह मुसलमान तंगी च सी, मुश्किल च सी, महीना भर दुश्मन जिहड़ा वो खंदक ते बैठा रहा, और मुसलमान जिहड़े आ वो खंदक दा दफा कर रहा सी कि दुश्मन खंदक अबूर करके अंदर ना आ जाए, ठीक है ना। यानी ये तो अंदाजा हुंदा है कि मुसलमान उस वेले किन्ने कमज़ोर सी, ठीक है। ये सन 5 है, ते क्योंकि इस तो बाद फिर एक वाक़या होर भी हो गया, होर वाक़या यह हो गया कि मुसलमान सन 6 दे विच उमरे वास्ते गए, और उमरे वास्ते जदों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि मैं उमरे ते जा रहा, लिहाजा सब मुसलमान तैयार हो जान। रवायत 1400 की भी है तो रवायत 1800 की भी है। कुल ए बंदे तैयार होए उमरे ते जान वास्ते। उहदी वजह की सी कि क्या इन्ने ही मुसलमान सीगे? नहीं, मुसलमान तो काफ़ी सीगे। ये इन्ने थोड़े बंदे क्यों तैयार होए? ये सूरा फतह दे विच सब कुछ अल्लाह ने बयान किया। असल दे विच वो जिहड़े अपने अपने दिल दी अखां नाल नहीं सिर दी अखां नाल देखदे सी, उन्हां नूं ये नज़र आंदा सी कि मुसलमान कल अपने आप नूं बचा सके आ,
ਖੰਦਕ ਖੋਦ ਕੇ ਖੰਦਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ ਤੇ ਬਚ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਮਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉਮਰੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈਣੇ, ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਮਰੇ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹदैबिया ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹदैबिया ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਤਹ ਮੁਬੀਨ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਹਿਕਮਤਾਂ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੁਆਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਸ਼ਿੱਕਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਉਸ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫਰੀਕ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਸਮਝੇ ਨਾ। 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ। ਚਲੋ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਗਾਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਦੀਨ ਦਾ ਗਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਾਰ ਪਾਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੱਕਾ ਫਤਹ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਾਰੁਲ ਖਿਲਾਫਾ ਫਤਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਮੁਲਕ ਫਤਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਲਬત્ਤਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਫਲਾਣ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਤਹ ਉਦੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦਾਰੁਲ ਖਿਲਾਫੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਰਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੀ ਮੱਕਾ। ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਹੁਣ ਮੱਕਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਫਸੀਲਾਤ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਬਹਾਤ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਨ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੱਕਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੱਕਾ ਫਤਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਨ 6 'ਚ ਆਇਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਨ 8 ਦੇ 'ਚ ਮੱਕਾ ਫਤਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਹਿਕਮਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਪੇਸ਼ੀਨ ਗੋਈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗਾਰੇ ਸੌਰ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਛੁਪ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਔਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਨਗੇ। ਯਾਨੀ ਉਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ 8ਵੇਂ ਸਾਲ ਮੱਕਾ ਫਤਹ ਹੋ ਗਿਆ
ਤੇ 10ਵੇਂ ਸਾਲ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तो तशरीफ लै गए ते ओहो ही दूसरे साथी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसे मुल्क के हुक्मरान बन गए जिस मुल्क च गारे सौर सी। बस यह गल है। फरमाया वादल्लाहुल्लज़ीन आमनु मिनकुम व अमिलुस्सालिहात, अल्लाह ताला ने वादा किया है ईमान वालियां नाल कि जे अगर वो ईमान लैके चंगे अमल करनगे लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, उन्होंने लाजमन जमीन की खिलाफत अता करेगा, जमीन की हुक्मरानी देगा। कमस्तखलफल्लज़ीना मिन कबलिहिम, इदा ही जिदा उन्हें पहले भी दी सी। तालूत नूं छोटी जी जमात दे नाल जालूत दे एक बड़े लश्कर ते हुक्मरानी दी। फिर ये हुक्मरानी वो सी जिन्हों फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम दे दौर च बड़ी तोसी मिली। फरमाया पहले भी अल्लाह ने खिलाफत दी है, तो वो कोई उस वेले भी वो कमजोर ही सीगे। कमस्तखलफल्लज़ीना मिन कबलिहिम वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तदा लहुम, तो फरमाया कि उन्होंने दे इस दीन नूं जिन्हों अल्लाह ताला ने उन्होंने वास्ते पसंद किया, अल्लाह इनू अरूज दे देगा, तमक्कन दे देगा, गलबा दे देगा, ये दीन गालिब हो जाएगा। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बाद खौफिहिम अमना, और इन्हां दे खौफ की हालत नूं अमन दे नाल बदल देगा। और अगे फरमाया या बुदूननी, और ऐसा माहौल बन जाएगा कि ये मेरी ही इबादत कर गए। हुण तां इन्हां नूं उमरा नहीं कर दिता ना, लेकिन ऐसा वेला आने वाला है कि ये अल्लाह ताला दे अहकामात जिहड़े है उन्हां ते अमल दरामद वास्ते कोई रुकावट नहीं रहेगी। या बुदूननी ला युशरिकून बी शैया, और ऐसा माहौल बन जाएगा कि ये जिहड़ा ना मेरी ही बंदगी करनगे और किसी नूं शरीक नहीं करनगे। सब शरीक खत्म हो जाएंगे, सब माबूद खत्म हो जाएंगे। यानी देखो, एक शिरक है जिहड़ा मैं करदा, ठीक है ना, और एक शिरक वो है जिहड़ा वो मुल्क करदा है या उस मुल्क की हुकूमत करदी है या उस मुल्क के हुक्मरान करदे आ जिहदे च मैं रहना। समझ आई ना बात? यानी ये ईमान वालियां दी जिम्मेदारी है कि सिर्फ आप दा वजूद ही शिरक तो नहीं बचाना, अपने मुल्क दे विचों शिरक दा खात्मा करना ना। तो शिरक दा खात्मा उन्नी देर किदां हो सकता है कि जदों मुल्क दा हुक्मरान जिहड़ा है वो अल्लाह दे अहकामात दी बजाय अपने अहकामात चला रहा होवे। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन नूं हाकम मनण वाला तो फिर अपने मुल्क च सूद नहीं चला सकता, अपने मुल्क दे च बेहयाई नहीं चला सकता, अपने मुल्क च जुल्म नहीं चलन दे सकता। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वेले ज़कात लोगों ने देण तो इनकार किया सी ना बाद ने, तो फरमाया जिन्हें ज़कात दे ऊठ की रस्सी ना दी तो मैं उहदे नाल भी जंग करांगा। युबद्दिलुल दीन वाना है, क्या मेरे जिंदा दीन बदल जाएगा? नहीं हो सकता। ये है असल दे च अल्लाह कहंदा कि ये ऐसी हुक्मरानी कायम होगी कि शिरक दा नाम खत्म हो जाएगा। वमन कफर बाद ज़ालिका, और जेड़ा उस हुक्मरानी दे क़याम तो बाद भी कुफर करदा फउलाइका हुमुल फासिकून, ये तो फिर पक्का ही फासिक है। ठीक है ना? यानी ये मतलब यह है कि बाज़ औकात मक्के दे विच मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते शिरक नहीं कर रहा है, मुसलमान शिरक नहीं कर रहा है, लेकिन अल्लाह के घर च 360 बुत रखे हुए ना। हुण जे किसी ने नमाज पढ़नी है तो बुतां च जाके पढ़नी है ना। जेड़े मुसलमान जाके खाना काबा नमाज पढ़ते हिजरत तो पहले,
ਉਹ ਬੁੱਤ ਤਾਂ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ 2 ਨਫਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੱਕਾ ਫਤਹ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गल होर भी कही है, और मैं पहले भी कई जगह ते दस चुका कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब दी हद तक यह काम करना सी, अल्लाह दी हुक्मरानी कायम करनी सी। अगे ये काम उम्मत ने लैके चलना सी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत दे मुताबिक। और एक गल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसी है कि क़यामत तो पहले एक दफ़ा पूरी ज़मीन दे उत्ते अल्लाह दा दीन उदा ही सरबुलंद हो जाना है। अहकमुल हाकिमीन दी हाकमियत इदा ही कायम हो जानी है जिदा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी दे विच अरब दे विच अल्लाह दी हुक्मरानी कायम हुई, शिरक दा वजूद मिटिया, तौहीद दा परचम सरबुलंद होया। ये असल च तौहीद दी चोटी जिथों तक पहुँचाया अरब नूं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ये तौहीद दा वो पहलू है जिहड़ा ना अहले हदीसां नूं समझ आउंदी है, ना बरेलवियां नूं, ना देवबंदियां नूं, ठीक है ना। और इसे दी वजह तो अज दुनिया दे विच जिल्लत है मुसलमानां नूं। नमाज़ां बथेरे पढ़दे आ, नमाज़ां भी ते रोज़े भी ते दाड़ियां भी रखियां बथेरियां ने, जमातां हैगियां पूरियां। चलो असी आम आदमी नमाज नहीं पढ़ते होंगे तो कम अज़ कम तुसीं ये देखो कि तबलीगी जमात वाले नमाज तो बहुत पढ़ते हैं, तो लखां दे इज्तमा हुंदे आ, हज ते लोकी जांदे आ, लखां दे इज्तमा हुंदे आ। लेकिन जिल्लत पूरी दुनिया दे मुसलमानां दे हक च है। ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क़यामत तो पहले जदों ये दीन गालिब होना ना, उहदा इन्नी यकीन दहानी करवाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन अल्लाह ज़वाली अल अर्द, अल्लाह ताला ने मैनू अपनी सारी ज़मीन दिखा दी। इस तरह फराए तो मशारे कहा व मगारिबा, मैं उहदे सब मशरक और सब मगरब देख ले। यानी अल्लाह ने अपनी ज़मीन मैनू इस तरह लपेट के या सकेट के दिखा दी है कि मैं ज़मीन सारी देख ली है। हुण फरमाया, व इन उम्मती सयबलुगु मुल्कुहा माज़ुअली मिनहा, और मेरी उम्मत दी हुकूमत वो सारे इलाकों ते कायम होएगी जेड़े मैनू दिखा दिते गए। जदों सारी देख ली तो यह मतलब सारी ज़मीन ते मेरी हुकूमत कायम होगी। और इस हदीस के रावी है हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक हदीस है जिहदे च हज़रत मिकदाद बिन असवद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई इट गारे दा बनिया मकान, कोई वालां दे नाल बनया होया खैमा, वो खैमे पुराने जमाने च ऊठां दे वाल ते ये बुन के ते खैमे बनदे सी ना, झौंपड़ियां तंबू ला के, जे ये भी इदां दियां रैशां भी हुंदियां सी ना। ते फरमाया पूरी ज़मीन ते कोई नहीं बचेगा, ना इट गारे दा मकान, ना कोई खैमा जिहदे विच अल्लाह ताला दा दीन दाखिल ना होवे। बे इज़्ज़े अज़ीज़न और ज़ुल्ले ज़लीलन, खा कोई इज्जत वाला इज्जत पा के अल्लाह दी हुक्मरानी नूं कबूल करेगा, तो खा कोई जिल्लत वाला जलील हो के अल्लाह दी हुक्मरानी दे ताबे हो जाएगा। और जिदा सूरा तौबा च आया, आई यूतल जिज़ियता आई यदिम वहम सागिरून, यानी इस्लाम दे उस गलबे नूं या इस्लामी हुकूमत नूं मनेगा, ओदे 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 ताबे रहेगा, ओदे माशी माशरती सियासी निज़ाम नूं कबूल करेगा। ठीक है, बाकी अपनी इबादतां करदा रहे या अपने जो मामलात करदा रहे,
ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਣੇ ਮਰਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਮਾਸ਼ੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਝੂਠਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਝੂਠਾ ਹੋਣਾ। ਅਲਬੱਤਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲਬਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਸਰਬੁਲੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਅਹਕਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਨ ਦੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਤਲਾਵਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਖੜੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ, ਸਾਡੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਹਲਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਭੇਜੇ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੂਤ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਬਲੀਗ ਮਾਸ਼ੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਸ਼ੁਏਬ ਲੂਤ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਲੀਗ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਔਰ ਸ਼ੁਏਬ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਬਲੀਗ ਮਾਸ਼ੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਔਰ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਲ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਜਬਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਦੀਸਾਂ ਵਾ, ਬਲਕਿ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਾਤਿਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ 100 ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 99 ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਬਚੇਗਾ। ਸਮਝ ਗਿਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਗਾਜ਼ੀ ਬਣੇਗਾ 99 ਚੋਂ। ਇਹ ਬਸ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹ ਵਕਤ ਹੁਣ ਆਇਆ ਖੜਾ, ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਹਲਾਲ ਖਾਓ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਦਲ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਵੇ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਇਹ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਸਮਝਾਏ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹ ਬਰੇਲਵੀ ਉਲਮਾ ਵੀ ਤੇ ਦਿਓਬੰਦੀ ਉਲਮਾ ਵੀ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਉਲਮਾ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਖਤਲਾਫੀ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਆਤ ਬਣਾਉਣ। ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੈ, ਬਰੇਲਵੀ ਹੈ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੂਦ 'ਚ ਮੁਲਵਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸੀਅਤ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੋਣਾ, ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ 55 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਵਾਦ ਅੱਲਾਹੁ ਲੱਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਮਿਨਕੁਮ ਵਅਮਿਲੂ ਸਾਲਿਹਾਤ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ? ਲਾ ਯਸਤਖਲਿਫਨਹੁਮ ਫਿਲ ਅਰਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ, ਫਿਲ ਅਰਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇਗਾ। ਕਮਾ ਸਤਖਲਫ ਲੱਜ਼ੀਨਾ ਮਿਨ ਕਬਲਿਹੁਮ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਲੂਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਦਾਊਦ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਆ ਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਿਰਾ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਵਲਾ ਯੁਮੱਕਿਨਨ ਲਹੁਮ ਦੀਨਹੁਮ ਅੱਲਜ਼ੀ ਇਰਤਦਾ ਲਹੁਮ, ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਬੁਲੰਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾਫਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੀਨ ਸਰਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਕਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਨ ਦੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਯਾਨੀ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗਵਾਰਾ ਹੈ ਸੀ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਬੁੱਤ ਕੱਢਿਆ, ਮੱਕਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਮੱਕਾ 'ਚ ਬੁੱਤ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਿਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਹਕਾਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੀਨ ਨੂੰ ਤਮੱਕਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸਰਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਵਲਾ ਯੁਬਦਿਲਨ ਮਿਨ ਬਾਦਿਹਿਮ ਖੌਫਹਿਮ ਅਮਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੌਫ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹ ਖੰਦਕ ਖੋਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਧਰ ਸੁਲਹ ਹदैबिया ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੌਫ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਤੇ ਅਮਨ ਹੀ ਅਮਨ ਹੋਣਾ। ਔਰ यानी खौफ दूर कर देंगा, अमन ही अमन होएगा तुहाडे वास्ते। ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਾਅਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਦੀਨ ਨੂੰ ਸਰਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਔਰ ਖੌਫ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਐਸੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਸੀ ਹੁਕੂਮਤ ਮਿलेगी। ठीक है। याबुदूननी, ऐसा माहौल बन जाएगा कि मेरी इबादत करनगे, फिर गैर अल्लाह दे हुक्म नहीं चलणगे। ला युशरिकून बी शैया, ऐसा माहौल बन जाएगा कि किसे शिरक दे विच मुसलमान जिहड़ा मुबतला नहीं होएगा। वमन काफर बाद ज़ालिका, जिहड़ा फिर भी कुफर करे, यानी अल्लाह कहता है कि जेड़ा फिर भी गल ना मरे, वो गल ना मने, उठ के जिहाद ना करे, कोशिश ना करे, जदों कि मैं पक्की गल करदा कि मैं तुहानूं देवांगा हैं, और वो इदां होवे
ਕਿ ਖੰਦਕ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਖੰਦਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖੰਦਕ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਨਾ ਬਯੂਤਾਨਾ ਔਰਾ, ਐ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਯੂਤਾਨਾ ਔਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਖੰਦਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਮਾ ਹੀ ਬਿऔਰਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ ਯਰੀਦੂਨਾ ਇਲਾ ਫਿਰਾਰਾ, ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਰੇ ਉਮਰੇ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖੌਫ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਮਨ ਆਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾਦ ਵਾਸਤੇ ਖੜੋਵੇ ਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਵਮਨ ਕਫਰ ਬਾਦ ਜ਼ਾਲਿਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਫਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਉਲਾਇਕਾ ਹੁਮੁਲ ਫਾਸਿਕੂਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਹਦਾ ਹੈ ਹਕੀਕਤ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਫਾਸਕ। ਵਾਕੀਮੁਸਸਲਾਤ ਵਾਤੁਜ਼ੱਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ हुकूमत कायम नहीं हुई, ਤੇ नमाज कायम कीती रखो और ज़कात अदा करते रहो। वातिउर रसूला, और रसूल दी गल मनते रहो, रसूल दी अतात करते रहो। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुहाडे उत्ते रहम किया जावे। रसूल दी अतात तो बगैर रहम नहीं हैगा। ला तहसबन्नल्लज़ीना कफरू मोजज़ीना फिल अर्द, और तुसी ये ना समझो कि एक काफर जेड़े है ये अल्लाह नू नाकाम बना देणगे। यानी ये जेड़े आ के हमले करते आ खंदक के मौके ते, ओहद के मौके ते, हैं, या ये जेड़ा ये सूरत हाल बनाउंदे, खतरे पैदा करदा, तुसी ये ना समझो कि अल्लाह नू हरा देणगे। यानी अल्लाह ने जेड़ी तुहानू खिलाफत देनी है ये रुकावट बन जाएंगे, ये अल्लाह नू फेल कर देंगे। अल्लाह तुहानू खिलाफत या अरूज या तुहानू अमन और तुहाडे खौफ नू दूर नहीं कर सकेगा। फरमाया नहीं, ये नहीं कर सकते। वमा वाहुमुन्नार, इन्हां दा ठिकाना तो होएगी अग। वला बेसल मसीर, और बहुत बुरा ठिकाना होएगा इन्हां दा। हुण अगे जी फिर जिहड़ा ना पहले भी आए सी कुछ माशरती अहकामात, फिर कुछ माशरती अहकामात आ रहा है, जरा इन्हां नूं आपां पढ़ लईए। ये भी असल दे विच ओह जिहड़ा ना एक तूफान उठिया सी, वाक़या उफक, ਉਹਦੇ पसे मंजर च ये अहकामात अल्लाह ताला ने दिते आ कि माहौल साफ सुथरा रहे, मुसलमाना दी माशरत जिहड़ी है ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ऐसे उसूल ते चलन, ऐसे उसूल ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ इख्तियार किए जान कि जना की तरफ या बेहयाई की तरफ इधर ਜਿਹੜਾ ना पहुँच कम हो जाए। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालियो, लियस्तअज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत ईमानुकुम, ते चाहिदा है कि इजाज़त लिया करन तुहाडे कोलों तुहाडे जेड़े गुलाम या कनीज़ा, ठीक है ना, वो विच आ गए। वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुम मिनकुम, और तुहाडे वो बच्चे भी जेड़े हजे हद्दे इहतलाम नूं नहीं पहुंचे। यानी बालग हुंदा ना, फिर बंदे नूं इहतलाम हुंदा मर्द नूं। ते जेड़े मतलब है कि इहदा मतलब है कि जेड़े हजे शऊर नूं नहीं पहुंचे, उन्हां बच्चों की गल हो रही है। फिर समझ लो, उन्हां बच्चों नूं जेड़े हजे हद्दे इहतलाम नूं नहीं पहुंचे, आम तौर पर की हुंदा कि उत्थे ही माँ प्यो पाए आ, तो उत्थे ही वो बच्चे निक्के निक्के पाए हुंदे आ, क्योंकि हजे वो हद्दे इहतलाम नूं नहीं पहुंचे हुंदे ना, वो मतलब है कि जवान नहीं होए हुंदे। वो फिर उत्थे ही पै हुंदे आ, तो माँ प्यो नूं लम्मे पैया भी वेख लैंदे आ, ठीक है। तो इस वास्ते जिहड़ा ना वो अल्लाह ताला दी तरफों जिहड़ी हदायत है ना, वो तो ये है कि जदों बच्चे इदां दे होण ते मियाँ बीवी दा कमरा अलग होना चाहिदा है, और वो छोटे बच्चे जिहड़े हजे इहतलाम दी हद नूं नहीं पहुंचे,
ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗਾ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਆਪਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਕਨੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਖੈਮਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਟੈਂਟਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਰੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਾਂ ਬਿਲਫਰਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 3 ਮਰਤਬਾ ਦਿਨ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਏ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸਲਾਸਾ ਮਰਰਾਤ, 3 ਔਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 3 ਔਕਾਤ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਮਿਨ ਕਬਲੇ ਸਲਾਤ ਅਲ ਫਜਰ, ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਜਰ ਤੇ ਹਰ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਰਾਤ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਲੇਟੇ ਸੀਗੇ, ਪਏ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਜਰ ਤੇ ਉੱਠ ਗਏ। ਤੇ ਫਜਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋ ਜਾਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਕੋ ਜਾਣ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਗੁਲਾਮ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਲੌਂਡੀ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮਿਨ ਕਬਲ ਸਲਾਤ ਅਲ ਫਜਰ, ਫਜਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਵਹੀਨਾ ਤਜ਼ਾਊਨਾ ਸਿਆਬਕੁਮ ਮਿਨ ਜ਼ਹੀਰਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਦੇਖੇ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਛਾਂ ਲੱਭ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਧੋਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਛਾ ਪਾਇਆ, ਵਾਹਵਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੱਕਦੇ 'ਚ ਫਿਰਨ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵੇਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਮੀਜ਼ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਆਉਣ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫਜਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਦੂਸਰਾ ਵ ਮਿਨ ਬਾਅਦ ਸਲਾਤ ਅਲ ਇਸ਼ਾ, ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਯਾਨੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ, ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੌਂਡੀ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੈ, ਹੱਦੇ ਇਸਤਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਭਾਈ ਭੈਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਗੈਰ ਹੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਮਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਦ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਨ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੀਵੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ, ਬੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਚੜ੍ਹੇ ਦਵਾ ਦਵ ਵੀ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਅੰਦਰ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੀਸਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਸਲਾਸ ਔਰਾਤ ਲਕੁਮ, ਇਹ 3 ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਲੌਂਡੀ ਔਰ
ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਛੋਟੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝੇ ਨਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਖਾਸ ਇਹ 3 ਵਕਤ ਔਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ। ਲੈਸਾ ਅਲੈਕੁਮ ਵਲਾ ਅਲੈਹਿਮ ਜੁਨਾਹੁਨ ਬਾਦਾਹੁੰਨਾ, ਔਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੌਂਡੀ ਕਨੀਜ਼ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 3 ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਤਵਾਫੂਨ ਅਲੈਕੁਮ ਬਾਜ਼ੁਕੁਮ ਅਲਾ ਬਾਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ, ਆਖਰ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ, ਅਲਬੱਤਾ ਇਹ 3 ਔਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਾ ਰਵੋ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਕਜ਼ਾਲਿਕਾ ਯੁਬੈਯਿਨੁੱਲਾਹੁ ਲਕੁਮੁਲ ਆਯਾਤ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਆਯਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਬਾਤ। ਵੱਲਾਹੂ ਅਲੀਮੁਨ ਹਕੀਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਲਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਹੁਕਮ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਵੱਲਾਹੂ ਅਲੀਮੁਨ ਹਕੀਮ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਲਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਮ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਅੱਲਾ ਹਕੀਮ ਹੈ ਨਾ, ਹਕੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਾਨਾ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾਪਨ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਲਮ ਨੂੰ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾਪਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਝਿਆ। ਵਇਜ਼ਾ ਬਾਲਗਲ ਅਤਫਾਲ ਮਿਨਕੁਮੁਲ ਹੁਲਮ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੱਦੇ ਇਹਤਲਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਬਾਲਗ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ 3 ਵਕਤ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਲਬੱਤਾ ਇੱਕ ਆਮ ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸੰਭਲ ਜਾਵੇ। ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਖੜਾ ਦਿਓ, ਪੈਰ ਖੜਖੜਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਬੇਧਿਆਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੇ ਆਮ ਅਸੂਲ ਹੈ ਨਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਭੈਣ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਭਾਣਜੇ ਭਤੀਜੇ, ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਣ, ਹੱਦੇ ਇਹਤਲਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਫਲ ਯਸਤਾਜ਼ਿਨੂ ਕਮਸਤਾਜ਼ਨ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਮਿਨ ਕਬਲਿਹਿਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜ਼ਾਹਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪਰਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ।
ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਪਰੇਟ ਜਗ੍ਹਾ ਕਈਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਧਰ ਬਿਠਾਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਰਮਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈਂ, ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਹਿਰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦਾ ਕਰਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾੜਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਕਜ਼ਾਲਿਕ ਯੁਬਯਿਨੁੱਲਾਹੁ ਲਕੁਮ ਆਯਾਤ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਯਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਵੱਲਾਹੁ ਅਲੀਮੁਨ ਹਕੀਮ। ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਇਲਮ ਔਰ ਹਿਕਮਤ ਦਾ ਤੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੈਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਬੇਟੀ ਵੇਖਣ ਵੀ, ਚਲੋ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪਿਓ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਪਿਓ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਹੈਂ? ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੜੇ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਖਚਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਵੱਲਾਹੁ ਅਲੀਮੁਨ ਹਕੀਮ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਅਲੀਮ ਔਰ ਹਕੀਮ, ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਹਿਕਾਮ ਬਿਆਨ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਹਿਕਮਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ। ਵਲ ਕਵਾਇਦ ਮਿਨ ਨਿਸਾ ਅੱਲਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਬਸ ਘਰ ਰਹਿਣ ਜੋਗੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੈਂ, ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਲ ਕਵਾਇਦ ਮਿਨ ਨਿਸਾ ਅੱਲਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸ ਹੁਣ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾ, ਲਾ ਯਰਜੂਨਾ ਨਿਕਾਹਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਦਾ, ਖਾਹਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਲੈਸਾ ਅਲੈਹਿੰਨਾ ਜੁਨਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨ ਯਜ਼ਅਨਾ ਸਿਆਬਹੁੰਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸੂਰਾ ਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਸੂਰਾ ਅਹਜ਼ਾਬ 'ਚ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸੂਰਾ ਅਹਜ਼ਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਰਾ ਨੂਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗਿਰੇਬਾਨ 'ਚ ਓੜਨੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਆ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਜ਼ਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ ਮਰਾਦ ਓੜਨੀ ਵੀ ਲਿਬਾਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਗੈਰ ਮੁਤਬਰ ਜਾਤਨ ਬਜ਼ੀਨਾ, ਔਰ ਬਗੈਰ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਲਾਏ ਬਗੈਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਛੂ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਐਡਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਨਾਮਹਿਰਮ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂੰਹ ਮਾਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਯੰਗ ਔਰਤ ਦੀ ਹੈ। ਵਅਨ ਯਸਤਾਫਿਫਨਾ ਖੈਰੁੱਲਾਹੁੰਨਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਣਾ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਇਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਨਾ ਉਠਾਉਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਕੱਢੀ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਕੱਢਣ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੱਲਾਹੁ ਸਮੀਉਨ ਅਲੀਮ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ,
ਔਰ ਅੱਲਾ ਇਲਮ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲੈਸਾ ਅਲਲ ਆਮਾ ਹਰਜ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਨੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਵਲਾ ਅਲਲ ਆਰਜ ਹਰਜ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੰਗੜੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਹੈ। ਵਲਾ ਅਲਲ ਮਰੀਜ਼ ਹਰਜ, ਔਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹਰਜ ਹੈ। ਵਾਲਾ ਅਨਫੁਸਕੁਮ, ਔਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਹੈ। ਅਨ ਤਾਕੁਲੂ ਮਿਨ ਬੁਯੂਤਿਕੁਮ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੈਂ, ਤੇ ਬਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਜਵਾਈ ਕੁੱਤਾ, ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਵਾਈ ਕੁੱਤਾ, ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਭਰਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈਂ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਜੇ ਬੜਾ ਫਖਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਹੈਂ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਲਿਆ ਹੈਂ। ਉਹ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਹੁਣ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਕਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਲੰਗੜਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆ ਹੈਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦੋਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੇ ਪਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਾਸ਼ਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚੋਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਏ ਦਾ ਘਰ, ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਘਰ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਘਰ, ਮਾਸੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ, ਪਿਓ ਦਾ ਘਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਵਲਾ ਅਲਾ ਅਨਫੁਸਿਕਮ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਹੈ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਅੰਤਾ ਕੁਲੂ ਮਿਨ ਬਯੂਤਿਕੁਮ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬਯੂਤਿਕੁਮ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਘਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔ ਬਯੂਤੇ ਆਬਾਇਕੁਮ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਔਰਤ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ 3-3 ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਪ ਹੈ, ਸੋਤੀਲਾ ਬਾਪ ਵੀ ਬਾਪ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਨਾ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਸਤੇਲੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਗੱਲ, ਕਿ ਸਤੇਲੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਆ, ਖਾਓ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਯੂਤ ਉਮਹਾਤਿਕੁਮ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਹੈ ਸਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ 4 ਵਿਆਹ। ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ 3 ਬੀਵੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਮੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਬਾ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਆਰ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੀ ਅੰਮਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਆਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਉਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਬਯੂਤ ਇਖਵਾਨਿਕੁਮ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਭਰਾ ਸਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੁਤੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਯੂਤ ਅਖਵਾਤਿਕੁਮ, ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਖਾਓ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਜੀ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਬਯੂਤ ਆਮਾਮਿਕੁਮ, ਉਹ ਬਯੂਤ ਆਮਾਮਿਕੁਮ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਆਪਣੇ ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਘਰ ਆ।
ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓ ਬਯੂਤ ਆਮਾਤਿਕੁਮ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਆਪਣੀਆਂ ਫੂਫੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਓ ਬਯੂਤ ਅਖਵਾਲਿਕੁਮ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਆਪਣੇ ਮਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਲਾ ਹੈ ਹੈਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਾ ਨਾਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਖਾਲੂ ਦਾ ਘਰ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓ ਬਯੂਤ ਖਾਲਾਤਕੁਮ, ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓ ਮਾ ਮਲਕ ਤੁਮ ਮਫਾਤਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਘਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਮਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੱਜ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੌਂ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਹੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਚਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੌਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਘਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿੱਜ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾ ਲਈ ਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਗਏ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਗਏ ਹੋਣ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਵੈਸੇ ਦੇ ਗਏ, ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਲਦਾਰ ਦਰਖਤ ਖੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਾ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਖਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੈਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡਾ ਐਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਲਬਤ੍ਤਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਮ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੇਫ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਜਿਹਦੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਂ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੇਫ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੇਵਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਗਲਤ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਸਦੀਕ ਕੌਮ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਦੋਸਤ, ਸਦੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਫੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਕੋਈ ਬੇਲੀ, ਔਰ ਸਦੀਕ ਹੈ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਹੈਂ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਖਾਓ। ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀਦਾ। ਲਈਸਾ ਅਲੈਕੁਮ ਜਨਾਹ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਅੰਤਾ ਕੁਲੂ ਜਮੀਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਓ, ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਖਾਓ। ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਓ, ਇੱਕੋ ਪਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਓ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਔਸ਼ਤਾਤ ਆਈ ਆ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਖਾ ਲਓ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਤ ਆਉਂਦਾ ਉੱਦਾਂ ਖਾ ਲਓ। ਜਾਂ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਰਾਦ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਫਲਾਨਾ ਆ ਲੈਣ ਦੇ ਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਫਸਲਿਮੂ ਅਲਾ ਅਨਫੁਸਿਕੁਮ, ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਮਾਮੇ ਦੇ, ਚਾਚੇ ਦੇ, ਫੁੱਫੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਆਓ, ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲਾਮ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤਹੀਅਤਮ ਮਿਨ ਇੰਦਿल्लाह, ਔਰ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਦੁਆਏ ਖੈਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਦੁਆ ਵਾ। ਮੁਬਾਰਕਤਨ ਤയ്यबतन, ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ, ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ। ਕਜ਼ਾਲਿਕਾ युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात लअल्लकुम ताक़िलून, और इस तरह अल्लाह ताला अपनियां आयतां ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੋ। ਚਲੇ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈਗਾ ਉਸ ਜਦੋਜੋਹਦ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਨਾ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 55 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਆਇਤਾਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਆਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਆਇਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 54, ਆਇਤ ਨੰਬਰ
55 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਵਾਦਾ, ਆਇਤ ਨੰਬਰ 54 ਸੂਰਾ ਨੂਰ ਦੀ, ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਕੁਲ ਅਤੀਉल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅਤਾਤ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਔਰ ਉਸਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ। फ़इन तवल्लौ, फिर अगर तुसी मुँह फेरोगे, अतात नहीं करोगे, फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिला, तो ये गल याद रखो कि रसूल दे उत्ते जिम्मेदारी है जिहड़ी अल्लाह ने उन्हां ते पाई है। व अलैकुम मा हुम्मिलतुम, और तुहाडी जिम्मेदारी वो है जिहड़ी अल्लाह ने तुहाडे उत्ते पाई है। तुसी अपना काम करना, रसूल ने अपना काम करना। व इन तुतीऊहु तहतदू, अगर तुसी रसूल दी इताअत करोगे तो तुसी हिदायत पा जाओगे। व मा अल रसूल इल्लल बलागुल मुबीन, और साडे रसूल दे जुम्मे वाज़े तौर दे उत्ते इबलाग तबलीग गल समझाण तो इलावा कोई जिम्मेदारी नहीं। हुण आ जाओ जी उसे आयत नंबर 62 ते जिथों आपां पिछे मुड़े हैं। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूले, बेशक मोमन ते ओहो ही है जिन्हां नूं जेड़े, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूले, जेड़े ईमान लियाए अल्लाह ते और अल्लाह दे रसूल ते, इज़ा कानू माहू अला अमरिन जामिन, और जदों ओ इजतमाही, अमरिन जामिन दा मतलब है इजतमाही काम, यानी ये जिहड़ी खिलाफत कायम करन दी जदोजहद सी, ये इजतमाही काम सी, इकल्ले बंदे दा काम नहीं सी, किसी दा जाती काम नहीं सी। ठीक है ना। एक नमाज है वो मैं मेरी है, रोज़ा मेरा है, ठीक है ना। ये एक पूरी कौम का मसला है, समझे। इज़ा कानू माहू अला अमरिन जामिन, जिस वेले वो इजतमाही काम वास्ते कदी तबूक जाते, कदी ओहद जाते, कदी बदर जाते हैं, जदों वो उन्हां दे नाल हुंदे आ, लम यसहबू हत्ता यस्तअज़िनू, ते वो आपदी मर्जी नाल उथों निकल के नहीं चले जाते। अगर उन्होंने उथों किसी पासे ते हटना है, जिद्दां खंदक दे उत्ते ड्यूटी कर रहा है, तो अपनी मर्जी नाल नहीं जाते, और जाते आ तो की करते आ, पहला इजाजत लेंदे आ, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत लेंदे। ये हुण नोट कर लो, इत्थे सिर्फ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, अज हुण ये काम होना तो अज फिर इत्थे हुण मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो है नहीं। जिन्हां दे नाल मिल के तुसीं जंग कर रहे हो, उन्हां दे विचों कोई ते होणगे ना, जिद्दां फौज दे विच हुंदे, एक अफसर दी गल मननी, मतहतां नूं, ठीक है ना, एक डिसिपलिन। इदां ही जे अगर मुजाहिदीन भी लड़दे आ, तो उन्हां दे विचों भी किसे नूं अमीर मन्निया जाएगा, फिर उहदे कोलों इजाजत भी लैनी पैगी, ठीक है ना। तो जे अगर इजाजत ही नहीं लेंदे, फिर वो कादे मुजाहिदीन है, तो कादी वो फौज है। फरमाया लम यज़हबू हत्ता यस्तअज़िनू, ते उस इजतमाही काम, उस जिहाद, उस जगह तो जाते नहीं जिन्ना चिर इजाजत ना लै लैन। इन लज़ीना यस्तअज़िनूनका, और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक जेड़े लोग तुहाडे कोल इजाजत लैके जाते आ, उलाइका लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि व रसूले, ओहो ही अल्लाह और उहदे रसूल ते ईमान रखदे आ। की मतलब है, जेड़े इजाजत नहीं लेंदे, हकीकत च अल्लाह और उहदे रसूल ते ईमान ही नहीं रखते, ठीक है ना। अगर वो अल्लाह उहदे रसूल दे उत्ते ईमान रख दे, तो फिर वो तुहानूं पुछ के जांदे। फ़इज़स्तअज़नूका लिबाज़ शानिहिम, और फिर जदों ये तुहाडे कोलों अपने किसी काम की वजह तो इजाजत मंगण फ़ाज़ल लिमन शिअता मिनहुम, तो तुसी जिन्हों चाहे इजाजत दिया करो। देखो इजाजत का मतलब ये नहीं हुंदा कि मैं जी आके क्या जी मैनू यह काम है तो बस मैं दस दिता। ये हुण तुसी इंतजार करना, तुसी जिहदे सामने अपना उज़र पेश किया है, वो तुहानूं अगर कहंदा कि चलो ठीक है चला जा तो चला जा, तो अगर मना करदा, वो कहंदा नहीं नहीं काम नहीं चलदा तेरे बगैर, तू छड्ड, इस काम की अहमियत नहीं। फ़ाज़ल लिमन शिअता मिनहुम, तो फिर जिहड़ा ना वो जिन्हों चाहो इजाजत दो, वस्तगफिर लहुम, ते ओहदे वास्ते इस्तगफार भी करो। हुण ये इजाजत दे के इस्तगफार क्यों करना है, बाहर वाले इजाजत मंगण वाले विच कमजोरी है। जिद्दां हुण तुसीं देखो ना, फौज लड़न लगी होवे, तो एक बंदा कहे जी पिछे मेरी अम्मा बीमार है या अम्मा फौत हो गई है, तो वो कहेंगे एक अम्मा फौत हुई है ना, ये तो तेरा एक कल्ले का मसला है, तो तू इत्थे जिस महाज से तू खड़ोता, ये महाज पूरी कौम दियां मावां दी हिफाजत का काम है, तो ये ज़्यादा जरूरी है। हुण वो तो चलो फौत हो गई, तो उत्थे बंदे दब लैणगे,
ठीक है ना, ये गल है। अल्लाह कहता कि जिन्हें इस इदां दे काम तो इजाजत लई है, इहदा मतलब इहदे विच कोई कमजोरी हैगी है, नहीं तो ये अपने जाती काम नूं, जाती मसले नूं इजतमाही काम दे उत्ते ते तरजीह ना दिंदा, छुट्टी ना मंगदा। इन अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह है मगफरत करने वाला, रहम करने वाला। जिदा कहते चलो कमजोर तो है, अल्लाह माफ कर देगा, रहम कर देगा, इस्तगफार करया करो। फिर ला तजअलू दुआ रसूल बैनकुम, और तुसी ना समझ लिया करो आपस दे विच रसूल दे बुलाउण नूं का दुआई बादकुम बादा, जिवें तुसी एक दूसरे नूं सद लैंदे हो। हुंदा ना कोई बंदा किसे नूं सद्दिया है, रसूल तुहानूं कोई जाती काम लई नहीं बुला रहा है, कोई छोटे मोटे काम लई नहीं बुला रहा है, ये बड़ा वड्डा मिशन है, इजतमाही काम है। ठीक है ना, एक आम आदमी जड़ा उन्होंने कोई आदमी सदे, वो दिल करे तो घंटा बाद चले जाए, दिल करे मैं सवेरे आ जावांगा, दिल करे तो कहे जी मैं तो मेरे जहन चो निकल गई सी, नहीं, ये काम जहन चो कढ़न वाला नहीं, ये तो हाजिर होने वाला काम। ते आम तौर दे उत्ते तुसीं एक दूए नूं मिलदे जुलदे हो, या एक दूए नूं एक दूसरे नूं सददे भी रहिंदे हो, जाओ बच्चे नूं भजाया कि जा यार फलाने बंदे नूं सद के लिया, ऐदां नहीं। उन्हें अगों कहा जी मैं वेला नहीं, वेला होवां तो आ जावांगा। फरमाया रसूल दा बुलाना आम ना समझा करो। ये नोट कर लो जी, ये कुरान करीम दे सूरा हुजरात दे विच अल्लाह ताला ने फरमाया कि सूरा हुजरात दी आयत नंबर 2 जड़ी ना, उहदे विच जेड़ा ना वो फरमाया ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौते नबी, वो है आम माशरत दे च नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एहतराम। मैं सुनाना तो सी तुहानूं, लेकिन मसला यह कि हुण टाइम नहीं हैगा, गल काफ़ी लंबी हो गई है। तो इत्थे हैगा वो मिशन दे विच जेड़ा ना रसूल दे बुलाने नूं आम गल नहीं समझना, आम सदा नहीं समझना। जिद्दां कहंदे ना कि फौजी छुट्टी आया होवे ते पिछों उहनूं सद लिया जावे, ते ये आम सदा नहीं हैगा। ठीक है ना, कद यालमुल्लाहुल्लज़ीना यतसल्ललूना मिनकुम लिवाज़ा, और बेशक अल्लाह ताला नूं पता कि तुहाडे विचों इदां दे बंदे भी हैगे आ जिहड़े चुप करके खिसक जांदे आ, यानी पुछदे नहीं, दसदे नहीं। एक बारी आए, मूँह शूं दिखाया, अगे पिछे फिरे, हैं जाहिर किया कि मौजूद आ। देखो उस टाइम लिस्टां नहीं बनदियां सी, बंदे बहुत सारे हुंदे सी, एक बारी बंदा वेख लिया हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अगे पिछे फिरिया, हैं फिर चुप करके निकल गया। बाद किसी नूं मतलब है कि नहीं ख्याल आया, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है तो देखिया सी इत्थे ही आ, इत्थे ही फिरदा सीगा, ते फरमाया चुप करके निकल जाते आ। फल यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरे, ते डरना चाहिए उन्होंने लोगों को जेड़े इस अमर दे मुखालफ है, यानी इस काम दे मुखालफ है। ये लोग ऐसा करने वाले, तो फिर इसका मतलब यह भी वो जड़ा इजतमाही काम है जिहदे वास्ते रसूल जेड़ा इकट्ठे कर रहा है, ये उस काम नूं काम ही नहीं समझते। इन अन तुसीबहुम फितना, कि इस वजह तो अल्लाह इन्हां दे उत्ते कोई मुसीबत पा देवे, किसी फितने ते मुबतला कर देवे, और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या इन्हां नूं किसी होर अजाब दे च मुबतला करे। अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, आगाह हो जाओ अल्लाह दा ही है जो कुछ भी आसमानां दे च और जमीन दे च। कद यालमु मा अंतुम अलैहि, ओ जानदा तुसी किस हाल च हो। ठीक है ना, तुसी वक्ती तौर पर रसूल को छुप जाओगे, ਉਹਦੇ को नहीं छुप सकते। व यौम युरजाऊना इलैहि, जिस दिन तुसी ਉਹਦੇ ਵੱਲ मुड़ के आओगे, फयुनब्बिहुहुम बिमा अमिलू, उस वेले पूछेगा कि हाँ सुनाओ, तेरी मजबूरी कोई नहीं सी, तो तू छुट्टी मंगदा सीगा, ते या तू चुप करके खिसकदा सीगा। फयुनब्बिहुम बिमा अमिलू, दस देगा उन्हां दे अमलां दा, उन्हां दे कीते कम्मां दा। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, इस वास्ते कि अल्लाह ताला नूं हर चीज़ का इलम है। ये वैसे जी बड़ा एक अहम मामला। सन 9 दे विच जदों तबूक होई है ना, उदों ते अल्लाह ताला ने वाज़े तौर दे उत्ते फरमा दिता कि ऐ नबी तुसीं इन्हां नूं इजाजत भी नहीं देनी। ठीक है ना, यानी ये इस काम वास्ते इजाजत मंगते हैं। मोमिन की जिंदगी का लाजमी हिस्सा जिहाद है। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू व जाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह। ये हुण मोमिन
ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਮੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਮੈਨੂੰ ਖੰਦਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਮੈਨੂੰ ਤਬੂਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ सन 9 ਹਿਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ, आयत नंबर 43 है सूरह तौबा दी, फरमाया अफल्लाहु अनका लिमा अज़नत लहुम, अल्लाह माफ़ करे क्यों तुसी इजाज़त दी, इन्हों इजाज़त देनी नहीं सी इन्हों जिहड़ा ना, क्योंकि हुण तां हुकूमत कायम हो गई है चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। तो इस वास्ते समझ लो कि ये दर्जा ब दर्जा फिर सख्ती आती गई है जिदा जिदा हुकूमत कायम होंदी गई ना। जो हुकूमत कायम नहीं सी तो लोग इदा ही करते थे, विचों खिसक जाते सी, छूटे मतलब होर इदा करते, जिदा जिदा फिर हुकूमत कायम होंदी गई तो फिर उदा उदा फिर ये चीज़ां घटदियां गईयां। तो हुण इहदा दी अहमियत जे तो सिर्फ कोई आदमी ये समझदा ना कि जी दीन हैगा वा बस मस्जिद तक, मदरसे तक, खानका तक या किसी पीर खाने तक, उन्होंने तो खैर इन्हां आयतां दी ना समझ आउणी ते ना उन्होंने इहदी लोड़ है। इन्हां आयतां दी समझ उन्होंने आनी है जिहड़ा ये समझदा है कि दीन दे गलबे दी ये अमरन जामियन जिहड़ा ना ये साडे ते भी फर्ज है, ये साडा भी इज्तमाही काम है। तो फिर इन्हां आयतां दे जिहड़े अहकामात है उन्हां दी अहमियत भी पता लगेगी, तो फिर उन्हां दे उत्ते अमल दी भी उन्होंने पता लगेगा भी ये ते अमल ना करके ते मैं निरियां नमाज़ां रोज़ियां दे नाल छुटण वाला नहीं। अल्लाह तो दुआ जी अल्लाह सानू कुरान दा फहम अता फरमाए, अमल दी तौफीक अता फरमाए। अकूल कौली हाज़ा वस्तगफिरहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।